Hello, dear friends. In the last lecture, we studied about the starting of Androcles and the lion. In the second lecture, we also saw about the second part of that Androcles and the lion. So, we had covered the first page, that is page number 7, in two lectures. Now, we will turn to the next page, that is page number 8. First, I'll read for you. Listen it carefully. Androcles took the paw in his left hand deftly. He pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day, he would clean and dress the lion's wound. Soon, the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all the directions to capture Androcles. They searched for him high and low, but couldn't find him. At last, they came to the forest where Androcles lived. It so happened that Androcles had gone out alone that day, while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in the chains in a prison. The lion was caged. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beasts. Now I had read for you. Now we see in detail. See what happened there. Androcles ran away to the forest from the clutches of the master. I just recap the story. Androcles was a slave. He was fed up with the cruelty of his master. कंटाळलेला होता तो त्याच्या मालकाच्या क्रूरतेला. सो ही रॅन अवे टू द फॉरेस्ट. कुठे पळाला तो? इन द फॉरेस्ट. अँड देअर ही सॉ दॅट द लायन वॉज उंडेड. त्याला लायन दिसला बट ही वॉज उंडेड. सो ही हेल्प हिम. नाव सी व्हॉट हॅपन. Androcles took the paw in his left hand. Androcles found that his paw is injured. There is a thorn. So Androcles here, what did he do? He took the paw in his left hand, the paw of the lion. Deftly means very skillfully, हुशारीने, किंवा आपण म्हणतो कौशल्याने. He pulled out the thorn. Thorn means what? काटा. Thorn. Thorn is what we call it, काटा वगैरे जातो पायामध्ये बघा तो थॉर्न. देन टिअरिंग अ पीस ऑफ हिज क्लोदिंग. त्याने आपला जे पेहराव होता, कपडे होते, त्याचं एक फडकं किंवा एक चिंदी फाडली. पीस ऑफ हिज ओन क्लोदिंग. आपल्याच कपड्यांची एक चिंदी फाडली. द काइंड मॅन. हू इज अ काइंड मॅन हिअर? Androcles. So the kind man bound up the lion's injured paw. Bound up. बांधणे. To his surprise and wonder, त्याला आश्चर्य झालं. The lion then licked his arm. लायनने अँड्रोक्लिसचा हात चाटायला सुरुवात केली. As if to show gratitude. जणू काही त्याला काय दाखवायचं होतं? ग्रॅटिट्यूड दाखवायचं होतं. कोणाबद्दल?
अँड्रोक्लिसबद्दल, त्याला त्या अँड्रोक्लिसबद्दल ग्रॅटिट्यूड शो करत होता तो इथे. आणि त्या ग्रॅटिट्यूडमध्ये, ग्रॅटिट्यूड मीन्स वॉट, कृतज्ञता. म्हणजे त्याने जे उपकार केले ते मी जाणतो आहे, अशा प्रकारचे भाव त्या लायनच्या डोळ्यामध्ये होते. उपकाराचे भाव होते आणि आभाराचे भाव होते. अँड्रोक्लिस रिमेंड विथ द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन. अँड्रोक्लिस त्या लायन बरोबरच राहिला तिथे कोठपर्यंत, टिल द लायन कुड वॉक अगेन, पुन्हा चालू शकेल तोपर्यंत. ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट. अँड्रोक्लिस काय करत असे, हंट, शिकार करून आणत असे. अँड शेअर हिज फूड, आणि तो आपलं जे फूड शेअर करत असे. शेअर मीन्स कोणाला शेअर करत असे, ही शेअर हिज फूड विथ द हेल्पलेस बीस्ट. हू वॉज अ हेल्पलेस बीस्ट हिअर, यस, द लायन. एव्हरी डे ही वुड क्लीन अँड ड्रेस द वुंड्स, दॅट इज लायन्स वुंड. तो दररोज ती वुंड जी होती, जखम जी होती, त्याला ड्रेसिंग करत असे, साफ करत असे, धुत असे. सून द लायन वॉज एबल टू मूव्ह अबाउट. लायन आता चालू शकत असे. मेनी टाइम्स इट फॉलोड अँड्रोक्लिस वेर एव्हर ही वेंट. जेथे जेथे अँड्रोक्लिस जाईल तेथे तेथे तो लायन त्याच्या मागे मागे येत असे. इन द मीन व्हाईल, मध्यंतरच्या काळामध्ये काय झालं, अँड्रोक्लिसचा जो मास्टर होता, की जो त्याच्या इथून पडून आलेला होता, अँड्रोक्लिस हॅड कंप्लेंट, त्याने कंप्लेंट केलेली होती टू द अथॉरिटीज. कोणाला कंप्लेंट केली होती, अथॉरिटीजला. स्लेवची जे अथॉरिटीज असेल त्यांना, दॅट हिज स्लेव अँड्रोक्लिस हॅड रन अवे. अँड्रोक्लिस पडून गेला. सोल्जर्स वेर सेंट. हू वेर सेंट, सोल्जर्स इन ऑल डिरेक्शन्स टू कॅप्चर अँड्रोक्लिस. अँड्रोक्लिसला पकडायला. दे सर्च फॉर एखाद्या गोष्टीचा शोध घेणे. सो दे सर्च फॉर हिम हाय अँड लो, इकडे तिकडे सर्व दूर. बट कुडंट फाइंड हिम, परंतु त्यांना दिसला नाही तो. ॲट लास्ट, शेवटी, दे केम टू द फॉरेस्ट वेअर अँड्रोक्लिस लिव्ड. जेथे अँड्रोक्लिस राहत असे तेथे त्या फॉरेस्टमध्ये द सोल्जर्स केम. इट सो हॅपन दॅट, काय घडलं की अँड्रोक्लिस हॅड गॉन आउट अलोन. एकटाच बाहेर गेलेला होता तो. बाहेर म्हणजे जेथे राहत होते त्या प्लेसपासून लांब. दॅट डे while the lion rested near the cave, the king, that is uh, the lion rested near the cave. The lion was in the cave taking the rest. Both of them fell into the hands of the soldiers. सोल्जर्सने काय केलं, दोघांना, बोथ ऑफ देम, दोघंही पकडले गेले. द सोल्जर्स टूक देम बॅक टू द सिटी. शहरामध्ये आणलं गेलं त्यांना. They put Androcles in chains in prison. त्याला पुन्हा बांधलं गेलं चेन्समध्ये, साकड्यांमध्ये, आणि प्रिझनमध्ये ठेवण्यात आलं, तुरुंगात. अँड द लायन वॉज केज्ड. लायनला केजमध्ये ठेवण्यात आलं. इन दोज डेज पीपल हू वेअर फाउंड टू बी गिल्टी, जे गिल्टी असत, गिल्टी मीन्स व्हॉट, अपराधी. एखादी गोष्ट केली असेल, गुन्हा केला असेल तर त्याला अपराधी म्हणतो आपण. सो अपराधी लोकांना, इफ ही फाउंड टू बी गिल्टी, अपराधी जर आढळला, अपराध जर सिद्ध झाला, ऑफ द सिरियस क्राईम, वेअर फेड टू द वाईल्ड बीस्ट्स, तर त्या लोकांना काय शिक्षा केली जात असे, त्यांना वाईल्ड बीस्टला खायला दिलं जात असे. अँड ॲज अ पनिशमेंट म्हणून, रनिंग अवे फ्रॉम वन्स मास्टर वॉज अ व्हेरी सिरियस क्राईम. आपल्या मास्टरच्या तावडीतून पळून जाणे, इट वॉज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ सिरियस क्राईम ॲट दॅट टाईम. तेव्हा हा क्राईम सिरियस समजला जात असे. देअरफॉर अँड्रोक्लिस टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाईल्ड बीस्ट्स. आणि म्हणून अँड्रोक्लिसला सुद्धा कुठे टाकलं जाणार होतं, टू फीड. कोणाला फीड करायला, द वाईल्ड बीस्ट. वाईल्ड बीस्टला खाऊ घातलं जाणार होतं.
as a punishment. Now turn to the next page. On the appointed day, तो दिवस ठरला होता त्यांना शिक्षा देण्याचा. द एम्परर अराइव्ड ॲट द सर्कस. सर्कसमध्ये एम्परर आला. सर्कस, यू नो सर्कस? यस, ॲनिमल्स प्ले, वी कॅन से दॅट. त्या सर्कसजवळ एम्परर आला त्यांचा तो, अँड टूक हिज प्लेस, आणि तो आपल्या सिंहासनावर आरूढ झाला, बसला. द क्राऊड्स चिअर्ड लाऊडली. आजूबाजूला जो क्राऊड होता तो जोरजोरात ओरडायला लागला. द ट्रम्पेटर्स ब्ल्यू द ट्रम्पेट. जे ढोलक वाजवणारे होते किंवा आपल्या काय म्हणतो आपण त्याला, पिपाण्या वाजवणारे होते किंवा वाद्य वाजवणारे होते, त्यांनी जोरजोरात आपलं वाद्य बदलायला किंवा वाजवायला सुरुवात केली. अँड्रोक्लिस वॉज ब्रॉट इन टू द अरेना. अँड्रोक्लिसला कुठे आणलं गेलं? अरेना. अरेना मीन्स आपण म्हणतो त्याला मैदान, किंवा सपोज आपल्याला खेळायचं असेल क्रिकेट, तर क्रिकेटचं मैदान असते, धावपट्टी असते, तसं. तर इथे जिथे त्याला त्या बीस्टला देणार खायला, त्या ठिकाणी आणलं गेलं. आणि अशी जागा असते की आजूबाजूने सर्व लोक बसलेले असतात आणि ते लोक त्या सीनला, त्या दृश्याला बघण्यासाठी आलेले असतात. जसं स्टेडियम असते त्या टाईपचं. हिज चेन्स वेअर अनबाउंड. त्याला बांधलेल्या ज्या चेन्स होत्या, दे वेअर अनबाउंड, रिमूव्ड, काढल्या गेल्या. ही फेल्ट वीक अँड डिसमेड. त्याला अतिशय वीक वाटत होतं. वीक मीन्स व्हॉट? वीक इज अ अपोजिट वर्ड ऑफ स्ट्रॉंग. यस. निस्तेज वाटत होतं किंवा थकलेलं वाटत होतं. अँड डिसमेड, आणि तो अनहॅपी झाला. ही वॉज सर्टन दॅट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाईफ. टू बी सर्टन, त्याला खात्री पटली आता की हा आपल्या जीवनातील लास्ट डे आहे. ॲट द अपोजिट एंड, आणि त्याच्याच अपोजिट साईडला, त्याच्या समोर म्हणू शकतो आपण, अ गेट वॉज रेज्ड. एक गेट होतं. अँड अ फेरोसियस लायन वॉज रिलीज्ड इन टू द अरेना. फेरोसियस, अतिशय चवताळलेला, रानटी असा लायन सोडण्यात आला. त्या गेटला रेज केलं, वर उचललं, आणि तेथून लायन डरकाळ्या फोडत फोडत पुढे आला. इट हॅज बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोसियस. काय केलेलं होतं त्या लायनला? द लायन वॉज केप्ट हंग्री. त्याला भुकेलं ठेवलं होतं खूप दिवसांपासून. बिकॉज दे वॉन्टेड टू ईट, दे वॉन्टेड द लायन शुड ईट दॅट अँड्रोक्लिस. त्याला अँड्रोक्लिसला खाऊ घालायचं होतं. सो अँड्रोक्लिस वॉज फिल्ड विथ फिअर. अँड्रोक्लिसला खूप भीती वाटली. बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट. तरीसुद्धा त्याने ते आपल्या चेहऱ्यावर दिसू दिलं नाही. ही शोड दॅट ही वॉज अ ब्रेव मॅन. त्याने असं दाखवलं की ही वॉज रेडी टू फेस दॅट पनिशमेंट. द लायन वॉज द लायन सॉ अँड्रोक्लिस. लायनने अँड्रोक्लिसला बघितलं. अँड रश टुवर्ड हिम, आणि तिथून धावतच सुटला. बाउंडिंग अँड रोरिंग, किंचाळत, डरकाळी फोडत. बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रॅक्स. आणि मध्येच तो आपल्या ट्रॅकवर, जिथून तो धावत चालला होता, तिथे तो हळूच थांबला. देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड. नंतर तो हळूहळू पुढे पुढे जात होता. ऑल इट्स रेज सीम टू हॅव मेल्टेड. त्याचा जो रेज होता, राग, तो काय झाला? मेल्ट. मेल्ट म्हणजे वितळणे. वितळणे म्हणजे आपण म्हणू शकतो कमी झाला. त्याचा राग कमी झाला. जसजसा तो पुढे जात असे होता किंवा जाणार होता, तसतसा त्याचा राग येथे कमी झाला. अँड्रोक्लिस सॉ दिस टू. अँड्रोक्लिसने हे बघितलं. इच फ्रेंड रिकग्नाइज द अदर. दोघही मित्रांनी एकमेकांना ओळखलं. हु वेअर फ्रेंड्स? यस. टू एव्हरीवन्स अमेजमेंट, प्रत्येकाला आश्चर्याचा धक्का बसला. द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स अँड्रोक्लिस अगेन. लायन निघाला अँड्रोक्लिसकडे. बट वेन इट रीच्ड हिम, तो पोहोचला तिथे. इट बिगॅन टू फर अँड रब इट्स नोज अगेन्स्ट हिम.
त्याने आपलं नाक, आपला पंजा कोणाला घासायला सुरुवात केली? अँड्रोक्लिसला. फर म्हणजे आवाज काढणे, बिगॅन टू फर. रब इट्स नोज अगेन्स्ट हिम, त्याने आपलं नाक त्या लायनने अँड्रोक्लिसच्या पायाला वगैरे घासायला सुरुवात केली. अँड्रोक्लिस हग्ड द लायन, अँड्रोक्लिसने आलिंगन दिलं लायनला, आपल्या जवळ बाहुपाशात घेतलं. ही वेप्ट विथ रिलीफ अँड जॉय, आणि त्याला रडू कोसळले कारण तो सुटला होता, त्याला आनंद झाला. द ऑडियन्स, जे बघायला आलेले प्रेक्षक होते, इन्क्लुडिंग द एम्परर, राजासुद्धा, वॉच दिस टेंडर साईट इन ग्रेट वंडर. हे टेंडर साईट म्हणजे भाऊक असं दृश्य बघून त्यांनासुद्धा आश्चर्य वाटलं. पीपल बिगॅन टू चिअर अँड्रोक्लिस, लोकांनी अँड्रोक्लिसच्या नावाने उद्घोषणा करायला सुरुवात केली. आस्क्ड फॉर हिज रिलीज, आणि त्याला सोडून द्या, सोडून द्या, अँड्रोक्लिसला सोडून द्या, अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केली. द एम्परर आस्क अँड्रोक्लिस, अँड्रोक्लिसला विचारलं एम्पररने, टू एक्सप्लेन द लायन्स स्ट्रेंज बिहेवियर, लायन असा का वागला. वेन ही हर्ड द होल स्टोरी, जेव्हा राजाने ती कथा ऐकली, द एम्परर वॉज ऑल्सो मूड बाय, एम्पररसुद्धा हलला. मूड बाय म्हणजे त्याच्या भावना ज्या होत्या त्या उचंबळून आल्या. द ग्रॅटिट्यूड अँड फ्रेंडशिप बिटवीन मॅन अँड बीस्ट, माणूस आणि प्राणी, तो पण हिंस्र, यांच्यामध्ये असलेली उपकाराची भावना किंवा मैत्रीची भावना बघून त्यालासुद्धा गहिवरलं. ही ऑर्डर्ड दॅट अँड्रोक्लिस शुड बी सेट फ्री, अँड्रोक्लिसला मोकळं सोडण्यात यावं अशी त्यांना ऑर्डर दिली. ही वुड नो लॉंगर बी अ स्लेव, आणि आता तो स्लेव नसणार. कोण? अँड्रोक्लिस. व्हेन द एम्परर आस्क अँड्रोक्लिस व्हॉट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाईक, अँड्रोक्लिसला विचारलं तुला काय रिवॉर्ड देऊ. रिवॉर्ड मीन्स बक्षीस. अँड्रोक्लिस रिप्लाइड दॅट ही डिडंट वॉन्ट एनिथिंग फॉर हिमसेल्फ, त्याने सांगितलं मला स्वतःला काहीही नको आहे. बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू, लायनला सुद्धा तुम्ही फ्री करा, मोकळं सोडा, जंगलात जाऊ द्या. द टू फ्रेंड्स वेंट बॅक टू द फॉरेस्ट, दोन्ही आपल्या फॉरेस्टमध्ये गेले, अँड्रोक्लिस आणि लायनसुद्धा. टू लिव्ह अ फ्री लाईफ, तेथे त्यांचं मोकळं जीवन जगायला सुरुवात केली, किंवा मोकळं जीवन जगण्यासाठी बोथ फ्रेंड वेंट बॅक टू द फॉरेस्ट, पुन्हा ते फॉरेस्टमध्ये गेले. सो दी स्टोरी इज ऑफ अ फ्रेंड, द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंडशिप बिटवीन बीस्ट अँड द मॅन, माणूस आणि लायन यांची ही मैत्रीची कथा यामध्ये आपल्याला दिसते आहे. सो अँड्रोक्लिस अँड द लायन काय शिकवते आपल्याला? टू हॅव अ पिटी ऑन ॲनिमल्स ऑल्सो, प्राण्यांवर सुद्धा प्रेम करा. हेल्प देम टू लिव्ह देअर लाईफ, त्यांना जगण्यासाठी हेल्प करा, मदत करा. नॉट केज देम, त्यांना तुरुंगात किंवा केजमध्ये डांबून ठेवू नका. डोंट किल देम, त्यांना मारूसुद्धा नका. इफ यू लव देम दे ऑल्सो लव यू. आपण बघितलं आहे हेमल कसा या ठिकाणी बघितलं आहे, म्हणजे पिक्चरमध्ये ॲटलिस्ट तरी बघितलं असेल काहींनी. बाबा आमटेंच्या आश्रमात प्रकाश आमटे आणि ते प्राणी यांच्यामध्ये जशी घट्ट मैत्री आहे, ते आपल्याला याचंच एक प्रतीक आहे, किंवा याच प्रकारे त्या प्राणी आणि आमटे यांच्यामध्ये मैत्रीचे दृढ संबंध निर्माण झालेले आहेत. सो this is a very best story to learn the life, how to live in our life. The workshop we will see it later on in the next lecture.